வாங்க வாங்க. அவர் உள்ளதான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். உள்ள வந்து உட்காருங்கோ. பரவாயில்லம்மா, அவர்கிட்ட அந்த ஹஸ்பண்ட் வைஃப் வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க. அப்படியா? ஏன்னா பூஜையை முடிச்சிட்டா இல்லையா? ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറണേ. வாங்க வாங்க. என்ன வாசல்ல நின்றுக்கே? உள்ள வாங்க. நான் தான் ஹஸ்பண்ட், இது என்னோட வைஃப். வணக்கம் பெரியவரே. வணக்கம் சொல்லுமா. கை இങ്ങനെ கூப்பிட்டு. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். வைஃபுக்கு தமிழ் அவ்வளவு தெரியாது. இங்க வேலை கிடைச்சு 2 நாள் ஆகுது. ஆனா ஹஸ்பண்டுக்கு, அதாவது எனக்கு நல்ல தமிழ் தெரியும். இவரு வந்து மதுரையிலே வேலை பாக்குறேன். அதான் வீடு பார்க்க வரும்போதே சொல்லியாச்சே. மதுரை மட்டுமா? மதுரை, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கோகர்ணம் அப்படி சுத்திட்டே இருப்பேன். ஒரே ஜேர்னி தான். போன மாசம் தான் எங்க கல்யாணம் நடந்தது. பெரிய கல்யாணம். 3 கூட்டம் பிரதமன். அப்படின்னா பாயசம், அவியல், சாம்பார். தென்காசி மாரியப்பன் கேள்விப்பட்டிருப்பேங்க. இல்லையே. அப்பப்பா இல்லையா? ஐயோ, அவர் தானே சமையல், பொரியல், கூட்டு எல்லாம் பிரமாதம் தான் இல்லையா அண்ணா? ஆமா ஆமா, നമ്മുടെ പോർഷൻ മേലെയാണ്. താഴെ ഇവര് ഹൗസ് ഓണർ. ചാവി കൊടുங்க. எங்க கல்யாணத்துக்கு அந்த கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் வந்தாச்சு. ஏகே ஆண்டனி, தமிழ்ல அந்தோணின்னு சொல்லுவாங்க. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവരോട് പറയണേ? இவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்க கூடாது இல்ல? எனக்கு என்ன சந்தேகம்? இல்ல பெரியவரே, இந்த காலத்துல எதுக்கும் சந்தேகப்படலாம். ஆனா நாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் தான். ഇതൊക്കെ എന്തിനാ அட்வான்ஸ்? நீ எங்கம்மா வேலை பாக்குற? ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில, கிரீன்ஸ் ரோட். கிரீம்ஸ் ரோட்ல இடத்த பக்கத்துல 3வது பில்டிங் 7வது மாடி, டோர் நம்பர் 3. மசமச நிக்கிறியே, போய் சாவி எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுறே. ஐயா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் வைஃப் பிரிஞ்சு போறதுங்கிறது எவ்வளவு கொடுமையான விஷயம் உங்களுக்கே தெரியும். ஆனா நான் என்ன பண்றது? எனக்கு இன்னைக்கே இப்பவே மதுரைக்கு போய்தான் ஆகணும். உங்க பொண்ணு மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அவளை நல்லபடியா பாத்துங்க. நீங்களும் பாத்துங்கம்மா. பத்திரமா பாத்துக்கிறேன். கடவுளை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே உன் கையாலே சாவியை வாங்கிக்க. தாக்கோலி மடிக்க. சுமங்கலினா நெத்தியில எப்பவும் குங்குமம் வச்சிருக்கணும். எப்பவும் வைக்கிறதா? இன்னைக்கு மறந்தாச்சு. മതി വാ. வா போட்டி எடுத்துக்க வா. இந்த காலத்து பொன் குழந்தை நெத்தியில குங்குமம் வைக்கிறதுக்கே மறந்துறாங்க. ஆமா ஆமா, காப்பி எடுத்து கொடுறே. ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ച് തന്നാലുണ്ടല്ലോ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ 3 കൊല്ലം ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിരുന്നു. അതായിരുന്നു, ഇതായിരുന്നു. ഇതാണോ അഭിനയം? അയാൾ ഒരു വെട്ടുപോത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോട്ട് വന്നെ. ശരിയാ, റാമിന്റെ ആക്ടിങ് കുറച്ച് ഓവർ ആയിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാ. മലയാളം പോലെ അല്ല തമിഴ്. എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് ഡോസ് കൂടുതൽ വേണം. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ? അമ്മേ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. തമിഴ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അമ്മാ, ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടേ. പിടിച്ചു പോയെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന തല്ലിനും കുറച്ച് ഡോസ് കൂടിയേനെ. കുട്ടിയാ കഥ പറഞ്ഞേ. ഏതായാലും സമാധാനായി. നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നും വേണ്ട, കുട്ടി സ്വസ്ഥായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂടുക. അപ്പൊ രാമു, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം. മിത്വാ സുൻ മിത്വാ തുझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे. ओ मित्वा सुन मित्वा तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे. तू आजा रे. एक पैग और जाके पिएगा. ആഹാ, തുടങ്ങിയോ? അയ്യോ, സോഡ കൊടുക്ക്. அங்க ஒரு டிராமா நடக்குது. चंगा मजा आ रहा है यार. என்ன சொல்லு, விஷயம் சொல்லு. பாருங்க, உனக்கு இதெல்லாம் வேற எந்த வேலையும் கிடையாது. வாங்க வாங்க. അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജാതകപ്രകാരം എനിക്കിപ്പോ കഷ്ടകാലാണെന്ന്. ഈ പെട്ടികൾ തൂക്കി എന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു. അല്ല, എന്തുണ്ടായി? ഈ പെട്ടികളൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? പിന്നെ ഞാനിത് എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും? ഹൗസ് ഓണർ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു. ഇറക്കി വിട്? ഒഫീഷ്യൽ ടൂറിന് മധുരേ പോയ ഹസ്ബൻഡിനെ അയാൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ മൗണ്ട് റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ടത്രേ. എന്നെയോ? പിന്നല്ലാതെ. ഇന്നലെ അയാൾ എന്നെ 1 മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു.
അവസാനം പോലീസിൽ പറയുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. അതെ, എങ്കിൽ പിന്നെ ജ്യോതിക്ക് പഞ്ചാബ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവായിരുന്നില്ലേ? അവിടെ റൂം ഇല്ലല്ലോ റാം. അതെ അതെ, അത് ശരിയാ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലില്? അതൊന്നും ശരിയാവാത്തോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാമ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ടു? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കണ്ടത് എന്റെ ബ്രദറിനെ ആയിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലോകത്ത് ഒരാളെ പോലെ 7 പേരുണ്ടെന്നല്ലേ പറയാറ്. ഇനി കളിക്കാൻ പോയാൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ അയാളോട് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് റാം കേട്ടില്ലേ? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഓഫീസിലും പോണല്ലോ ദൈവമേ. അല്ല, ജ്യോതി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ. പോളേട്ടൻ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാതിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ പോളേട്ടാ, പോളേട്ടാ. மாசாங்க இல்ல சார். ഇല്ലയാ? എങ്ക പോയച്ച്? போண்டிச்சேரிக்கு போயிடுச்சு. അയ്യോ, എതുക്ക്? வண்டி டாக்ஸ் அடைக்கிறதுக்கா? എപ്പോ വരും? ஒண்ணுமே சொல்லலையே. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാർ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ? വണ്ടിയറാ. നോൺസെൻസ്. നോക്കി ഏതാണോ റൂമിൽ കയറി വരുന്നത്? സോറി സാർ. സാറിന് ഈ വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ, ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ? ഈ പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതെനിക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. 3 സ്റ്റാർ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ GM കെസി കാർത്തികേയനാണ് ഞാൻ. അതെ, അതറിയാവുന്നോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചത്. ചെറിയൊരു വാടക വീടായാലും മതി, പക്ഷെ ഇന്നിപ്പൊ കിട്ടണം. ഞാനൊരു വീട് ബ്രോക്കർ അല്ല, മനസ്സിലായോ? ബ്രോ, അയ്യോ, ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Get out. സാറിന് ലേഡീസ് Get out, I say. സോറി. ഇനിയിപ്പോ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ എന്താ സാർ ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ? ടെൻഷനോ? ആർക്ക്? എനിക്കോ? മുझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, आज भी है और മണി 10 കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്തത്ര വൈകിയത്? പോണ്ടിയേട്ടൻ പോളച്ചേരിക്ക് പോയി. പോണ്ടിയേട്ടനോ? അല്ലല്ല, പോളേട്ടൻ പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് പോയി കാറിന്റെ ടാക്സ് അടക്കാൻ. ഫിയറ്റുകാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെയാ. ഇനിയിപ്പോ പോണ്ടിയേട്ടൻ അല്ല പോളേട്ടൻ പോണ്ടിച്ചേരിന്ന് വരാതെ ഒന്നും നടക്കും തോന്നില്ല. മൊത്തം പ്രശ്നമായല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം നടന്നു. വിശന്ന് വലഞ്ഞപ്പോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വെച്ച് ഞാൻ പുറത്തുപോയി. തിരിച്ചു വന്ന് ഡോർ തുറക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെ ഒരു സ്ത്രീ ആരാ എന്താ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. പിന്നെ 2-3 പേര് വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ഞാൻ റാമിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അവരോട് പറയേണ്ടി വന്നു. മൈ ഗോഡ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റേ വീട്ടിലും പറഞ്ഞത്. എന്നാലും പിന്നെ അത് ഭാര്യയാണെന്ന് എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഇതാകെ കുഴപ്പമായല്ലോ. ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് റാമിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറുകയെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അതിലേറെ കുഴപ്പമല്ലേ? അതെ, പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയത്. അതെ, ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. അമ്പട കള്ള, ഒരു ചില്ലി കാശ് ചെലവില്ലാതെ ദേശാപ്പീസ് വെച്ച് കാര്യം സാധിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലേ? அம்மா பாத்ரூம்ல வழிக்க விழுந்துடுத்தோன்னு போய் சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருக்கியா? எப்படி இருக்கேம்மா? நல்லா இருக்கு. உன் பேர் என்ன? ജ്യോതി മേനൻ. அப்பா மக்கள்லாம் தெரியாம இப்படி திருட்டு கல்யாணம் பண்ணலாமா? What mommy? That is their villain wish. ஆனாலும் பொண்ணு மகாலட்சுமி ஆட்டம் இருக்கா. நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்க. ਓਏ ਰਾਮੂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ, ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਖਾ ਯਾਰ, ਖਾ। നിക്ക്. ചടങ്ങില്ലാത്ത കല്യാണല്ലേ, ഇതൊരു ചടങ്ങായിക്കോട്ടെ. മുതലേ കൊണ്ടാട്ടിക്ക് കൊടുക്കട്ടും, അപ്പുറം രാമ ചാപ്പിട്ടേ. ओ रामू, दे यार, दे। രാമോ கொடு கொடு. வெக்கப்படுது. நீ சாப்பிடு. ஏய், நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன். அதெல்லாம் முடியாது. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലേ രാമു? അത് ഞാൻ നാളെ തീരുമാനിക്കും, വിവരം അറിയിക്കാം. இனிமே நான் உங்க கூட பேசவே மாட்டேன். என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே. Okay, ladies and gentlemen, it's getting very late. Let me take rest. Come on, we'll push up. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत चलो 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 सारी। ओ
ओके रामू गुड नाइट एंजॉय योरसेल्फ ഓ ഹ. ഇനി യഥാർത്ഥ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തന്നെ വിടേണ്ടി വരും. ഐ എം സോറി റാം. ആ ജാതകപ്രകാരം ഇപ്പൊ കഷ്ടകാലം എനിക്കാന്നാ തോന്നണേ. ആ പോട്ടെ, സാരില്ല. ചീത്തപ്പേരിൽ നല്ലത് ഒരു കണക്കിന് ഇത് തന്നെയാ. ഇനിയിപ്പൊ തൽക്കാലം വേറൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. ജ്യോതി ബെഡ്റൂമിൽ ചെന്ന് കഥ കടച്ച് കിടന്നോളൂ. അയ്യോ അത് വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. അത് ശരിയല്ലല്ലോ. എന്തായാലും ജ്യോതി ഗസ്റ്റ് അല്ലേ. പ്ലീസ് റാം പോയി കിടന്നോളൂ, ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്തായാലും കഥ കടച്ചേക്കാം. എന്റെ കൂർക്കമ്പലി കേൾക്കണ്ട. ഗുഡ് നൈറ്റ്.